اس ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ میرے بھائیوں، تعزیہ بناؤ، شوق سے بناؤ، لیکن وہ بناؤ جو جائز ہے۔ جو جائز ہے اس کو بناؤ، جو ناجائز ہے، جو حرام ہے اس کو نہ بناؤ۔ اور آج کل تعزیہ کے نام پر غنڈہ گردی ہو رہی ہے۔ تعزیہ کون سا جائز ہے؟ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ ہے اس کا نقشہ بناؤ، وہ جائز ہے۔ لیکن یہ قطب مینار، یہ تاج محل، یہ لمبی لمبی سرنگوں کی طرح یہ جائز نہیں ہے۔ لال قلعہ بنا دیا، کہیں تاج محل بنا دیا، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہ حرام ہے اور بہت بڑے گناہگار ہو رہے ہو تم لوگ۔ اب بتاؤ کہاں امام حسین کا روضہ بنتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ جو صاحب تعزیہ حرام بتا دیا۔ تعزیے کو حرام نہیں بتا رہے، لیکن جو جائز ہے اس کو بناؤ، جو ناجائز ہے اس کو مت بناؤ۔ اب کہاں لکھا ہوا ہے اور کہاں تک صحیح ہے کہ دلی کا تم نے لال قلعہ بنا دیا، تاج محل کی طرح بنا دیا، لمبی سرنگوں کو بنا دیا، اور پھر اس کو آپس میں جتائی کرواتے ہیں کہ میرا جیت گیا تیرا ہار گیا، تیرا ہار گیا میرا جیت گیا۔ اگر ہمارا 5 لاکھ کا ہے اور تمہارا 3 لاکھ کا یا 2 لاکھ کا ہے تو ہمارا جیت گیا تمہارا ہار گیا۔ تو ان سے ذرا پوچھو کہ تم یہ تعزیہ بناتے کس کے لیے ہو؟ تو کہتے ہیں ہم حسین کے نام پر تعزیہ بناتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں جب حسین کے نام پر تعزیہ بناتے ہو تو اس میں ہرانا اور جتانا کیا ہے؟ جس نے اچھا تعزیہ بنایا تو وہ جیت گیا، اور جس نے پیسہ کم لگایا، جس کا چھوٹا تعزیہ رہ گیا تو وہ ہار گیا۔ تو اس نے کس کے لیے؟ کیا یزید کے لیے اس نے بنایا تھا تعزیہ؟ اس نے بھی تو حسین کے نام پہ تعزیہ بنایا تھا۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب حرام ہے۔ تمہارا یہ آپس میں لڑانا جتانا بھی حرام ہے، اور تمہارا وہ سرنگوں کی طرح تعزیہ بنانا بھی حرام ہے۔ تاج محل، لال قلعے اور قطب مینار کی طرح وہ تعزیہ بنانا بھی حرام ہے۔ اگر تعزیہ بنانا چاہتے ہو تو امام حسین کے روضے کی طرح شکل میں تعزیہ بناؤ، اور اس کو گھماؤ نہیں، اس کو ایک جگہ پر رکھ دو۔ یہی طریقہ ہمارے بزرگان دین کا تھا۔ امام حسین کا روضہ بناتے اور اس کو ایک جگہ پر رکھ دیتے تھے۔ لیکن تمہارا طریقہ کیا ہے؟ وہ تعزیہ ہوتا ہے، اس کے اوپر کا جو گنبد ہوتا ہے اس کو پھر گاؤں میں گھمایا جاتا ہے، اور جس کے گھر لے جایا جاتا ہے وہ اگربتیاں لگاتے ہیں۔ یقین مانو حقیقت بیانی کر رہا ہوں، کسی کو برا لگتا ہے لگنے دو۔ جو حق بات ہوتی ہے وہ کڑوی ہوتی ہے، اور حق بات ہم چھپا نہیں سکتے کیونکہ اللہ کے ہمیں بھی جواب دینا ہوگا۔ تو وہ گنبد گھمایا جاتا ہے، اور جس کے گھر وہ گنبد چلا جائے تو وہ کہتا ہے بڑا کرم ہو جائے گا امام حسین کا، اب سب غم اور سب پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ امام حسین کا معاذ اللہ سر مبارک ہمارے گھر آ گیا ہے، اس کو امام حسین کا سر سمجھتے ہیں۔ کہیں کہیں پر جو لمبے لمبے تعزیے ہوتے ہیں ان کے اوپر جو گنبد ہوتا ہے اس کو گھماتے ہیں، بڑی اچھائی سمجھتے ہیں ایک دوسرے کے گھروں پہ لے جاتے ہوئے، اور پھر وہ ڈھول تماشوں کے ساتھ آگے آگے وہ گنبد ہوتا ہے اور پیچھے پیچھے ڈھول تاشے بجتے ہیں، لوگ اس میں ماتم کرتے ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تم ماتم کس کے نام پہ کرتے ہو؟ اگر تمہارے گھر کوئی مر جائے کیا تم ماتم کرو گے؟ اور کیا یہ تم سمجھتے ہو کہ امام حسین مر گئے؟ تو سنو قرآن کی آیت ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وَالْأَحْيَاءُ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں تو زندوں پر یہ غم کیسا، یہ رونا کیسا؟ یہ تم 10 تاریخ ہو، ارے بھائی رونا تو ہمیں اس لیے چاہیے کہ امام حسین پر کربلا میں بہت ظلم ہوئے، بہت ظلم سہا امام حسین نے۔ کس کے لیے؟ اپنے نانا کی امت کے لیے۔ اور آج ان کے نانا کی امت کیا کر رہی ہے؟ یہ ان کو تکلیف پہنچانا ہوا کہ ان کے نام کے تعزیے بنا کے، لمبے لمبے تعزیے بنا کے اور ڈھول تاشے بجا کے اور ماتم کیا جا رہا ہے، غنڈہ گردی کی جا رہی ہے۔ ہاں حقیقت بیانی کر رہا ہوں۔ جو کہیں کہیں پر یہ رواج ہوتا ہے کہ 8 تاریخ یا 7 تاریخ یا 6 تاریخ یا 9 تاریخ کو بینڈ باجے کیے جاتے ہیں، بڑی بڑی دور سے لوگ یہ بینڈ بلاتے ہیں اور اچھا خاصا ان کو روپیہ دیتے ہیں، اور وہ پوری رات بجاتے ہیں، اور آگے آگے وہ گنبد لے جاتے ہیں، پیچھے پیچھے لوگ ماتم کرتے ہیں، اپنے چھتوں پر لوگ کھڑے ہو کے تماشا دیکھتے ہیں، بہو بیٹیاں چھتوں پر کھڑے ہو کے یہ تماشا دیکھتی ہیں۔ بتاؤ یہ کیا جائز ہے؟ جب کربلا شریف میں سیدانیوں کے دوپٹے چھین لیے گئے تھے تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بالوں کو نیچے گرا لو، اپنے بالوں کے ذریعے سے اپنے چہروں کو چھپا لو۔ تو بتاؤ ان کو کیا جواب دو گے تم لوگ جو تم آوارہ پن کرتے ہو؟ ہمارے گھروں کی
जो बहू बेटियां बेपर्दा होकर और वो ताज़िया देखने जाती हैं, बेपर्दा होकर वो ढोल तमाशे का मज़ा लेती हैं, बेपर्दा होकर वो ताज़िए के साथ घूमती हैं, कल वो सैयदानियों के सामने, कल हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा के सामने, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के सामने वो क्या जवाब देंगी? तो याद रखो, इन सब खुराफातों से बाज आ जाओ। हाँ, ताज़िया हम जायज़ समझते हैं, हम मना नहीं करते, लेकिन वो ताज़िया बनाओ जो हमारे यहाँ जायज़ है। वो ताज़िया जायज़ है जो इमाम हुसैन के रोज़े की शक्ल का ताज़िया बनता है, वो जायज़ है, वो बनाओ, शौक़ से बनाओ, लेकिन उसको कहीं घुमाना नहीं है, उसको एक जगह पर रख दो। और सबसे ज़्यादा तो तुम्हें ये चाहिए कि इमाम हुसैन के नाम के लंगर करो। ये इमाम हुसैन के नाम से तुम ताज़िए बनाते हो और फिर उसको लड़ाते जिताते हो, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल जायज़ नहीं है। हकीकतन ये तुम्हें गुनाह में डालने वाली बात है और तुम गुनाहगार होते हो। अपना पैसा बर्बाद मत करो। अपना पैसा अगर लगाना है तो इमाम हुसैन का रोज़ा जिस शक्ल में गए उस शक्ल का ताज़िया बना दो और एक जगह पर रख दो, तो लोग तुम्हारे यहाँ देखने आएंगे। हाँ, अगर ये चाहते हो तो ये जायज़ है। लेकिन वो जो लंबे लंबे ताज़िए या कहीं पर लंबे नहीं होते हैं, मतलब ताजमहल की शक्ल दे दी, कुछ शक्ल दे दी, तो ये सब जायज़ नहीं है। मेरे भाइयों, इन सब बातों से परहेज़ करो, वरना बहुत सख्त पकड़ होगी। और अल्लाह ताला जब पकड़ने पर आता है तो फिर छुटाने का कोई नहीं छुटा पाता, क्योंकि उसकी सख्त पकड़ है। और एक साहब बोल रहे थे कि वो बाबा हैं, वो बाबा होते हैं, वो इमाम हुसैन बाबा होते हैं, यानी जो ताज़िया जो बड़ा बड़ा बनता है या जो भी शक्ल उसकी होती है तो वो इमाम हुसैन हैं। तो लोगों का अकीदा देखो, कितना कमज़ोर तुमने अपना ईमान कर लिया कि उन कागज़ और लकड़ी को गैरों की तरह तुम तशबीह दे रहे हो और कहते हो कि ये बाबा हैं, ये इमाम हुसैन है। उस लकड़ी और कागज़ को इमाम हुसैन बताने वालों, सुनो, कल मैदान महशर में जब तुम्हारी ठुकाई होगी तब तुम बताओगे, तब तुम बोलोगे हाँ गलत कर रहे थे। अभी हम तुम्हें समझा रहे हैं तो तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, लेकिन कल मैदान महशर में जब तुम्हारी ठुकाई होगी और तुमसे कहा जाएगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ हम गलत कर रहे थे। वो लकड़ी और कागज़ को इमाम हुसैन समझते हो, इमाम हुसैन बताते हो कि ये इमाम हुसैन है, ये बाबा हैं। ओ मुसलमानों, ज़रा होश की पियो, क्योंकि तुम्हें मरना भी है। ये तो ज़िंदगी भर तो तुम्हें यहाँ रहना नहीं है, मरना है और मर के सामना करना है इमाम हुसैन का। जब इमाम हुसैन के सामने हाजिर होगे तो फिर क्या जवाब दोगे? कोई जवाब नहीं बनेगा, फिर अच्छी तरीके से तुम्हारी ठुकाई होगी। अभी समझा रहे, समझ जाओ। एक साहब ने कहा मुझसे, मेले को एक बार मिस कर दिया। बात देखो, बात क्या कह रहे हैं कि एक बार मैंने उस मेले को मिस कर दिया, मतलब एक साल मैंने जब ताज़िया आए तो मैं आया ही नहीं और मैंने मेला देखा ही नहीं, मैंने ताज़िया पर अगरबत्ती लगाई ही नहीं। उलमा की बातें सुन सुन के तो हमारा बहुत नुकसान हो गया, हमारा काफ़ी पैसों का नुकसान हुआ, हमारे फलां की टांग टूट गई, हमारा ये हुआ वो हुआ। एक बताने लगे कि हमारे रिश्तेदार थे, उन्होंने ऐसा किया तो उसका ये हो गया। याद रखो, ये तुम्हारा जो अक़ीदा है कि तुम्हारा ईमान कमज़ोर होने की दलील है। तुम तो उस नबी के दीवाने हो, तुम तो उस नबी के उम्मती हो कि जिसके सदक़े से ये कायनात बनाई गई, ये ज़मीन आसमान चाँद सूरज सितारे सब बनाए गए, उसके सदक़े में तुम बनाए गए। ज़रा याद रखो, जब तुम मर के जाओगे तो उस नबी को क्या मुँह दिखाओगे? ये ऐसी बातें तुम्हारे मुँह से अच्छी नहीं लगती, तो याद रखो ये ऐसी बातों से परहेज़ करो। अगर तुमने ताज़िया हराम समझ लिया, अगर तुमने ताज़िया नहीं देखा, अगरबत्ती नहीं चढ़ाई, ढोल ताशों में शामिल नहीं हुए, मातम में शामिल नहीं हुए, तो याद रखो तुम्हारा इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। जो तुम ये समझते हो कि अगर हम मातम नहीं करेंगे, ताज़िए में अगरबत्ती नहीं लगाएंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, हाथ पैर टूट जाएगा, ये अक़ीदा रखना तुम्हारा बिल्कुल गलत है, बहुत ज़्यादा गुनाहगार हो रहे हो। तो समझ जाओ, ताज़िए के हम मुखालिफ नहीं हैं, मुखालिफ इसके हैं कि ये जो गैर रसूमात होते हैं, जो गैर तरीक़े से ये ताज़िए बनते हैं, इसके मुखालिफ हैं। हाँ, अगर तुम्हें ताज़िया बनाना है, अपना पैसा ताज़िए में ख़र्च करना है, तो इमाम हुसैन का रोज़ा बनाकर एक बार तो देखो, तो इतना अच्छा लगेगा। या अल्लाह, ये जो गैर रसूमात होती हैं, इन सब से मुसलमानों को परहेज़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, हम सबको नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता।